गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल आप बैलेंस्ड ग्रोथ की थेरी है जी स्टार्ट की सी, ठीक है। वो आप रोजेंटी एंड रॉडिन का जोड़ा व्यू है उन्होंने किया जिदे आप इंडिविजिबिलिटीज़ की गल की सी, ठीक है। सो अज आप नर्क्स की थेरी है जी उसकी गल करांगे। प्रोफैसर नर्क्स ने जोड़ा क्लीयर तो रैलीवेंट एक्सप्लेनेशन दी सी बैलेंस्ड ग्रोथ की थेरी की। वो कहता है कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ दे विच जो डिवेलपमेंट है वो नहीं होंगी, उसका मेन कारण है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का होना। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है उन्होंने कंट्रीज़ दे विच इनकम लो होंगी है। इनकम लो होगी, सेविंग लो, सेविंग तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लो मीनस आउटपुट लो मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लो तो इनकम लो। इनकम लो है कंजम्पशन घट जूगी। सो इन अदर वर्ड्स मार्केट्स छोटियां हो जाएगियाँ। इतने बेटा पता तुसी की कर सकते, जिवें पहला पैराग्राफ खत्म होंदा ना, इस तो बाद तुसी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। जिवें तुसी की कहते हैं लो इनकम, फिर एरो जाऊगा, उस तो बाद लो सेविंग, फिर एरो, फिर इन्वेस्टमेंट, इदा गोल चक्कर घूमता हुआ जाऊगा। असीं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो जदों सेविंग्स घट होणगियां, डिमांड घट होगी, ठीक है, तो जिहड़े एंटरप्रेन्योर ने उन्होंने भी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट करने की इंड्यूसमेंट नहीं होगी। सो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी नूं ब्रेक करने वास्ते या उहदे चों बाहर निकलण वास्ते सानूं की करना होगा, डिमांड ते सप्लाई दे विच गैप है जिहड़ा पाउणा होगा। हुण डिमांड ते सप्लाई दे विच जिहड़ा गैप है उहनूं असीं रिड्यूस किद्दां कर सकदे हां, वो हुण आपां इत्थे सो फस्ट है कॉम्पलीमेंटैरिटी ऑफ डिमांड। नर्क्स कहता है कि डिमांड में एक्सटेंड कर सकते हाँ आप बैलेंस्ड ग्रोथ के नाल। जिवें कि आपां नूं बैलेंस डाइट जरूरी होंदी है फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, उस तरीके दे नाल कंट्रीज़ दे विच बैलेंस्ड ग्रोथ जरूरी होंदी है फॉर द इकनॉमिक डिवेलपमेंट। ਇਹਦਾ मतलब बहुत सारिया इंडस्ट्रीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ डिफरेंट गुड्स ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ नहीं कर सकती, या फिर वो अपनी सारी प्रोडक्शन वास्ते डिमांड है वो क्रिएट नहीं कर सकती। रॉडन ने दी एग्जाम्पल ली सी वही शू मेकिंग इंडस्ट्री की। बेटा आप कल भी की सी भी जे आप सारा सारा पैसा है या जिन्ने भी साडे कोल डिसगाइजली अनएम्पलॉयड लोग बैठे ने असीं उन्हां नूं शू मेकिंग इंडस्ट्री दे विच ही लगा दांगे तो सारे दे सारे लोग उन्हां नूं जिहड़ी इनकम मिलूगी शू खरीदण तो बाद उन्हां कोल होर भी इनकम बची है। जे उन्हां नूं आपां होर ऑप्शन नहीं देवांगे तो वो काम किवें चलूगा, ठीक है। सो शू मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ दी सारी चीज़ां बेच नहीं सकूगी, वो हॉल्ट होंदा रुक जूगी। सो एग्जाम्पल की कहती है कि अगर असी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी नूं ब्रेक करना है तो सानू बैलेंस्ड ग्रोथ है जिहड़ी वो बहुत जरूरी है। दिस विल लीड टू इनक्रीज इन प्रोडक्शन, इस नाल एक पासे प्रोडक्शन वध जूगी, साइज़ ऑफ मार्केट्स ने जिहड़ियां वो भी वध जाएंगे। सो जदों इन्वेस्टमेंट है असी डिफरेंट इंडस्ट्री विच साइमल्टेनियसली करते हाँ तो इनकम है जिहड़ी वो लोगों की वध जाती है। वो दूजियां दियां बनिया हुई चीज़ां भी खरीदते हैं, मीनस एक प्रोड्यूसर एट द टाइम ऑफ कंज्यूमर तो कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसर का काम करता है। ये नाल सप्लाई तो डिमांड ने जिहड़ियां दोनों वध जांदियां ने, मार्केट के साइज़ इनक्रीज़ हो जाते हैं, कैपीटल फॉर्मेशनस इनक्रीज़ होंदियां ने तो असीं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी नूं तोड़न दे विच कामयाब हो जाते हाँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पलीमेंटैरिटी ऑफ डिमांड जिहड़ा है बैलेंस्ड ग्रोथ है उसनूं असीं अचीव कर सकते हाँ। सैकेंड है इंटरवेंशन बाय दी गवर्नमेंट। लेजर्स फेयर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि सरकार इंटरफेरेंस ना करे, इंटरफेरेंस सरकार की जरूरी है। जे असी प्रोग्रेसिव प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्री साडी कंट्री अवेलेबल होंगे, सानू उन्होंने मोटिवेट करना चाहिए है टू मेक इन्वेस्टमेंट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस ग्रोथ है जोड़ा उहदे नाल जिहड़ी गवर्नमेंट है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है जिहड़ी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट है जिहड़ी वो अगे आके जिहड़ियां इन्वेस्टमेंट्स ने उन्होंने इंड्यूस करे। एक्सटर्नल इकॉनमी
ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਲਰੇਟਿਡ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਰਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸਟੈਪਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਸਭ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਨਰਕਸ ਤੇ ਲੂਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਰਕਲ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੂਇਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਆਰਥਰ ਲੂਇਸ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਵਨ ਸੈਕਟਰ ਮੇ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ। ਸੋ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਿਸ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ। ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਗੁਡਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ ਇਟ, ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫॉर ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ
एग्रीकल्चर, एनिमल हसबैंडरी, डायरी, ये सब आ जाते हैं, है ना। तो इंडस्ट्री है। फिर तीसरा थोड़े को टरशरी सैक्टर या सर्विस सैक्टर है, जिहदे विच थोड़े कोल की आंदा है सारा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्यूनीकेशन सैक्टर, ये सारा आ जाता है, ठीक है। सो जिहड़ा एग्रीकल्चर ते इंडस्ट्रीज़ ने ये दोनों ही इकनॉमिक डिवेलपमेंट वास्ते इंपॉर्टेंट ने। एग्रीकल्चर की डिवेलपमेंट होंदी है तो इंडस्ट्री में रॉ मटीरियल मिलता है, पॉपूलेशन में फूड मिल जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਰਪਲਸ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਟੂਲਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਨ ਟਰਨ 'ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਸਕੂਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਇਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਮੋਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋਨਮਿਕਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ। ਨਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੂਇਸ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੀਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਬੇਟਾ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਯੂ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਸੋ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਗਲੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
क्योंकि पिछे नर्क्स ते लुईस दी थियरीज़ ने वो आ जांदियां ने ते पर क्योंकि हुण अपने कोल चॉइस नहीं हुंदी, ठीक है। यू नैवर नो कदों किसी चीज़ नूं पुछ लिया जाता है। सो वी हैव टू डू एवरी चैप्टर आपां बैलेंस्ड कर लांगे, अनबैलेंस्ड छड्ड दांगे, ठीक है। सो टिल दैन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप listening to my videos regularly. Bye beta.